പരിപാടിയുടെ ഒരു ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം ആണ് KN മാഷ് നിർവഹിക്കുക. ആദ്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ജനകീയമായൊരു കലാരൂപമെന്നോ പീസ് ഓഫ് ജേർണലിസം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ജനകീയ കലാപ്രതിരോധമെന്നോ ഒക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന, അതിന് കൃത്യമായി എനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ അമുദനൊക്കെ അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ പരിപാടി തുടങ്ങാം. എന്താണ് ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ശാഖയുടെ ഒരു വളർച്ച, തുടക്കം, അതിൻ്റെ ഒരു ഇവോൾവ്മെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ അതെവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു, ഇനി അതിൽ വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും സംസാരിക്കുക. ഞാൻ ആദ്യം അമുദനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. അമുദൻ, ഹൗ ഡു യു ഡിഫൈൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി, എസ്പെഷ്യലി Indian documentary, a piece of art, a form of art, or a multidisciplinary journalism piece? What do you think? Good afternoon, everybody. We had a discussion day before yesterday regarding Indian documentary. We started talking about the history of Indian documentary and the progress it has made, and the arguments that we encounter, the troubles we encounter, the logistical problems we encounter. We had a long discussion at Calicut University. So I would want to continue from that. To answer your question, what is a documentary? Is it a piece of art or a kind of a journalism or a multidisciplinary? Kind of, yeah, it's a mixture of an activism and all. It kind of, one can say, I don't think one can easily define it. One can start with the traditional definition on documentary. A creative expression of reality can be a simplest definition for documentary. Creative expression of documentary. It means it has to be creative expression of reality. It means it has to be creative. It is not just recording. It is not journalism alone. It is also an art form. But an art form cannot be imposed from top down. An art form it develops on its own. Like we were discussing day before yesterday, when Films Division was started in India, they had an agenda of educating Indians about India. So they were making films about India, what is happening in Nagaland, what is happening in Jammu Kashmir, what is happening in Tamil Nadu, different art forms, different development activities by the government of India. So they wanted to build an India in people's mind. So that was the agenda of Indian government. And many people made films along with that. Some people made films parallel to that. So there was a time in which people are making films, propaganda films, educative films, instructional films. And then of course there were creative films, films on artists, films on different forms of art forms in India. So that's one kind of a definition one can say. But in 70s, when the emergency happened, there was a rupture in the confidence that people had in India. When government of India imposed emergency on the citizens of India, when it's removed the rights, people had to face difficult times. So we had different forms of documentaries in response to that. Since then, we have a very strong form of a kind of an activist documentary or a political documentary from the beginning with the film, Anand's film, Waves of Revolution and Prisoners of Conscience. So that can be one can say a shift in Indian documentary. Then you have a period of 20-30 years where people made films. Many of us got inspired by that kind of filmmaking.
many people, including K.P. Shashi, Chalam Mennurkar, Vasudha Joshi, so many people made films in those 30 years. Sarat Chandran, Babu Raj, everybody. Then we got inspired, people like us, we got inspired by with that kind of filmmaking, a kind of activist filmmaking, cinema verite style, kind of a direct cinema, kind of a people cinema, representing people, representing the voices of people. Then you have this globalization coming up, and then the whole idea of you get into a different kind of India in which people looked at the role of the state, the role of India, the role of the government was revisited. Then we started having different kinds of documentaries, especially from the platforms like PSBT and all, where they started making quote-unquote creative documentaries, personal documentaries. So now we have moved on, or we have traveled from a situation where we started with propaganda. I know I might sound little in a very simplified, simplistic way, but I'm just trying to, for convenience, I'm just trying to chronology, I'm trying to set the chronology of Indian documentary. So you have propaganda, you have activists, you have personal documentaries. Now we are in a different era now. Now we have mobile phone filmmaking. When we started making films, we never had social media. We never even had memory card. We were making films in videotapes. So our sharing was very difficult. We were dependent only on television channels or film festivals or independent film screenings. Initially when YouTube was introduced, for a long time, a file as the maximum size of a file that one can upload was 350 GB or something like that. 350 MB, 550 MB, something like that. That was the maximum number of size we could. So now we didn't have access to social media also. Now we are in a different era where one can make films with a mobile phone. Every mobile phone is a mini television station where you can shoot, edit and broadcast through a mobile phone using a social media. So if you can see that travel of Indian documentary, maybe you can say 4 phases. In these 4 phases, our focus points have changed, our priorities have changed, our experiences have changed, have become much more nuanced, much more deeper, creative. And in between we faced a lot of troubles, from the government, from the non-state players. Filmmakers were attacked, filmmakers were arrested. People made films. So if you look at the almost 75 years of Indian documentary history, as I said 2 days back, one can proudly say that we have been a good witness, very sincere witness to this Indian society. We have documented a contemporary history of India, especially about the marginalized communities and different points of views, movements, activists. So we played a big role in reflecting the social, political, and cultural reality of India. So one can say, in this whole travel, we have, as a community of documentary filmmaking community, we have contributed and negotiated with the art form a lot. So one can say that to answer the question, maybe I'm not directly answering the question, but I'm just saying I'm reminded of such a history when you ask that question. ഞാൻ ഈ മുസ്തഫയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ്. മുസ്തഫ, ഈ അമുദൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ തുടക്കം ഇന്ത്യയിൽ, അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവം ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോബലൈസേഷന് ശേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഗ്ലോബലൈസേഷന് ശേഷം മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ച ചൂഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെന്താ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം മുസ്തഫയുടെ ഇതാണ്, ഇതൊരു സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റി, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റിയെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തു, അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരി. പക്ഷെ ഒരു കലാരൂപം എന്ന നിലയിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ അത് ചോർന്നുപോയി, ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ അത് ചോർന്നുപോയി എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടോ? Indian
ഡോക്യുമെൻ്ററി ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമുദൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാലങ്ങളായിട്ട് അത് നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയത്ത് തന്നെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഫിലിം ഡിവിഷനും സ്റ്റേറ്റായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി. ഇപ്പോൾ ദൂരദർശനിൽ വരുന്നു, സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണിക്കുന്നു. അതെല്ലാം മാൻഡേറ്ററി ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പഗൻഡയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ വന്നത്. പിന്നീട് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഒരു പീരീഡിലാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ധാരയിലേക്ക് വരുന്നതും സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി സിനിമകളിലേക്ക് ആ മീഡിയത്തെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി അതിൻ്റെ പോയറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷന് അപ്പുറത്തേക്ക് അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള എവിക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളെ അധികരിച്ച് ആ ഏരിയയിൽ സഫർ ചെയ്യുന്ന, ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഒരു വോയിസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അജിറ്റേഷന് കുറച്ചുകൂടി പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് ത്രൂ ഫിലിം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് പിന്നീട് വന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോയട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശില്പചാരുതയോ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയോ ആയിരുന്നില്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഊന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആ രാഷ്ട്രീയം പരമാവധി പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അജണ്ടയും അതിൻ്റെ ഒരു എഫേർട്ടും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ മുസ്തഫയോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം, ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. ഞാൻ എഡിറ്റർ അല്ല. ഓ സോറി, ഞാൻ എന്നാലും ചോദിക്കുകയാണ്. എഡിറ്റിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അതിങ്ങനെ തുടർന്നു പോരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ 90s ഗ്ലോബലൈസേഷന് ശേഷമുള്ള തിക്താനുഭവങ്ങൾ, ജനങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായി. അത് ശരിയാണ്. അത് കടന്നു പോകുന്നല്ലോ, 10-30 വർഷമായി. ഇനിയും ഈ ആക്ടിവിസ്റ്റ് മോഡിൽ തന്നെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കിംഗ് മുന്നോട്ട് പോകണോ? അതിലെന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. തീർച്ചയായും ഡോക്യുമെൻ്ററി ഓരോ ദിവസവും നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റിലും അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിലും അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയിലും ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ടിലും ഡോക്യുമെൻ്ററി ഓരോ ദിവസവും ഇന്ത്യയിൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. പുതിയ ഭാവുകത്വത്തോടു കൂടി അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഫിക്ഷൻ ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫിക്ഷൻ നരേറ്റീവിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയേണ്ട രാഷ്ട്രീയം, അതിൻ്റെ അജണ്ട നിറവേറ്റുന്നുണ്ട്. അത് പുതിയ തലമുറ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. ശരി. ശ്രീമിത്ത്, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഇപ്പോൾ ആക്ടിവിസത്തിലൂടെയാണ് ഇത് വളർന്നു വന്നത്, ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി വളർന്നു വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. തുടക്കം സർക്കാർ ഫണ്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് ഡോക്യുമെൻ്ററികളായിരുന്നു. പിന്നീട് അതൊരു ആക്ടിവിസത്തിൻ്റെ മോഡിൽ ആഫ്റ്റർ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വളർന്നു വന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാവി എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ മുമ്പ് അമുദൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇവർ വല്ലാതെ പാടുപെട്ടിരുന്നു തുടക്കകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ്. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം നിരവധി സാധ്യതകളുണ്ട്, ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങോട്ടാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി വ്യൂയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് തുടങ്ങുന്ന ന്യൂസ് റീലുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതധികം ഒരു എന്താ പറയുക, your questions are nothing related to that. So maybe
television program I am sitting. I may have to walk off. സോറി ദീപു, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല. ഓരോരുത്തർ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എന്നോട് സംഘാടകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്ലീസ്. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെ ഒരു തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള, അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററി എക്സ്പീരിയൻസ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ വന്നു. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കേഴ്സാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇതിലിപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ മുഖം കാണിക്കാത്തതായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വിവാഹത്തിന് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ ഇന്ന ഒരാളുടെ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ പോയിന്ന് പങ്കെടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വിഷ്വൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ തന്നെയാണത്. അപ്പം നിരന്തരം നമ്മളൊക്കെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി പറയുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സോക്കോൾഡ് ഈ ആർട്ട് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനൊക്കെ ഇൻസ്പയർഡ് ആവുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു സോക്കോൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇത് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആനന്ദ് പട്വർദ്ധൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ വെറൈറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്നത്. അങ്ങനൊരു ഇതിലേക്കൊക്കെ ഇൻസ്പയർഡ് ആവുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം സാധ്യതകളുണ്ട്. പുതിയ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ തരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ക്യാമറയുണ്ട്. ഇപ്പം പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി, ഒരു സിനിമ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്താ ഈ മൈക്ക് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല, ഫീഡ്ബാക്ക്. സോറി, ഈ മൈക്കൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് സംസാരിക്കാൻ. ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പം ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഫിലിം മേക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരു ക്യാമറ സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങുക, അതിൻ്റെ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും സ്വന്തമായിട്ട് പഠിക്കുക. അതായത് ടെക്നോളജി, അതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഈസ്തെറ്റിക്സ്, അതിൻ്റെ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ. അപ്പോൾ ക്യാമറ എവിടെ വെക്കണം, എങ്ങനെ വെക്കണം, ഏത് ആംഗിളിൽ വെക്കണം, അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഈസ്തെറ്റിക്സ് എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളൊരു, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഈ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഇങ്ങനെ വൺ മൻ ആർമി ആയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടികൾ കംപ്ലീറ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ടെക്നോളജി കുറച്ചുകൂടിയും ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതേസമയം തന്നെ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ആശങ്കകളുണ്ട്. എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ സോക്കോൾഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്ററികളൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാമറ വെക്കുന്നു, ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. ക്യാമറ വെച്ച് പുറകിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈം മുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. വി ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് starting the exploitation. We are exploiting the emotion. Why do you go in that word, exploitation? Exploit is purely exploiting, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഇമോഷനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ്റെ ലെവൽ എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ്, വേണമെങ്കിൽ ദ കോമൺ ഗുഡ്, നമുക്ക് അതിനെ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ സെൻസിബിൾ ആവാം, സെൻസിറ്റീവായിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് പുറകിൽ നിൽക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്നുള്ളത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗെയ്സ് ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു ഫോറിൻ ഗെയ്സ് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ BBC ഡോക്യുമെൻ്ററി തന്നെ ഇതേ പ്രമേയം ഇതിനെക്കാട്ടും മനോഹരമായിട്ട് രാകേഷ് ശർമ്മ 2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർത്താണ് ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ. നമ്മളൊക്കെ അതിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. എത്രയോ പണ്ട് ഈ റയോട്ടിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ വേറെ സിനിമകളും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗെയ്സാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ വയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്തരം കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടി സംസാരം വരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു.
എൻ്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ശ്രീമിത്ത് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഒരു പറയൂ. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയ്സ് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ. അതായത് നമ്മൾ കുറേ വിക്ടിംസിനെ നിരന്തരം കാണിക്കുകയാണ്. ആരെ കാണിക്കുന്ന? ഒരു അർബൻ മിഡിൽ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാസമ്പന്നനായ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകളാണ് ഇവരെ പോയി കാണുകയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതിലൊരു പവർ ബാലൻസിൻ്റെയൊക്കെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടോ? Look, the first question we should I'll speak in English. Okay. So the question is not, how is your, what is your power relationship in your house? No, can you answer? അല്ല, അത് ഞാൻ പറയാം. No, the question is that. അതൊരു patriarchal. No, the question is patriarchal. No, I don't want that kind of words. There is power relationship exists. That's why I'm sitting here and there are people sitting there. Okay. So power relationships is very complex. Okay. So exploitation is something else. Okay. So here actually I didn't come to speak about that because I had another a topic which they have given to me. I thought that I'll be speaking on that, but I'll actually put some light on this in that manner. Have you seen Amudhan's Shit film? No. Okay. Any Anand's film? No. Tell me one character's name. I don't remember now. You don't remember, but you remember Anand Patwara. That is a power relationship. Okay. So as filmmakers, we conflict us, not those issues who failed. I have shot from Narmada, okay, almost around 52 films as a camera person, 52 documentaries, which is actually political documentaries in the country, as camera person. And I have witnessed every single struggle failing. Actually, today morning, my new film has been screened. Actually, in that, my personal commentary is there. If you would like to listen to it, listen to it. And so the question is quite simple. Like, there are actually, even, for example, he is my teacher. Okay, he is my teacher. Actually, he had certain role in me, building like me to be sitting and talking to me like this. So the question is that there is actually different kinds of power structures which exist in the social system. And definitely a filmmaker, especially a documentary filmmaker, is an exploiter. Okay, every single time you put a camera, do you think I am sitting in one of the best, exploiting agencies? I call journalism as also an exploiting agency, selling the news to, like Noam Chomsky told, to the, advertisers as well as to the people. So, what is exploitation for you is also a question. How do you understand exploitation? That is actually a question which is related to ethics as well. Okay, the question is not about exploitation. It's about the relationship which you carry with a political society. Politically how you relate with a society and why you are speaking certain things with your society. I have actually followed Modi for 14 years. Final solution he spoke about. And how do I see, for example, Juhapura? How do I see Citizen Nagar? I can actually name people. Actually, I can walk into some of the areas in Gujarat. When I say that I am going there, I can get beef there. Because they know that I love beef. I can get it in the Muslim area. So what is your relationship with your characters? The question is that, whenever, I am telling that I am in a powerful position. That's why you gave me a mic. You didn't give a mic to any of them. Okay, so the similar way, when you hold a camera, you are in actually, a powerful position. The way he has a language, he has a thought process, which is actually superior. That's also a power equation. So, we can't just say that, you are powerful, I am powerful, I am not powerful or anything like that, and powerless is fighting. Actually, the fighting of powerless. Today, actually, my film is about a woman who actually, you don't know, no mainstream media reported in this country about a woman going naked, a tribal one going naked, okay, in Coorg. Coorg is Scotland of India. Okay, I have been following her for like years, and that's a film about her.
Why is she fighting for tribals? And she's a tribal woman. She's not like you, a television anchor, not like me as a filmmaker. Okay. So the power, but she got power at that day when she got naked. Because the state ran to her to negotiate. State actually spoke to media persons like you not to telecast that news. So that is actually everydayness of this country. So what is power? Power is about negotiations of the times you live in and of the political reality you live in. So, you can't actually simplify that, and you can't just say that, I don't think that I think he is powerless. Because he can't negotiate it in any way. He is just live telecasting what I am speaking. So the camera is not the issue. The filming is the issue, the filmmaker is the issue. How do you actually construct power as a filmmaker in a social system? How do you negotiate with your characters? There it comes the ethics, the politics which you carry. That's why Modi might be scared of certain films in this country coming in. I've been banned 2 or 3 times in entering into areas in this country. So it's a different question altogether. What are you talking about? I really can't understand. It's not only about that camera or holding that camera. It's about what politics you want to speak in a social system. So that's it. താങ്ക് യു ദീപു. ഹാഷിർ, നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ? മട്ടാഞ്ചേരിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആഷിർ അവിടെ വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അന്ന് അത് വരാൻ ഇടയായ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. ആഷിർ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങാനിടയായ സാഹചര്യം അതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മെയിൻ സ്ട്രീം മലയാളം മൂവീസിൽ മട്ടാഞ്ചേരിയെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നറേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ആ നറേറ്റീവിനെ തിരുത്തി എഴുതുമായിരുന്നു ആഷിർ എന്ന് തോന്നുന്നു അതിലൂടെ. അതിനുശേഷം ആ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനൊരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും അത് പിന്നീടാണല്ലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയ്ക്ക് വ്യാപകം വന്നത്, ഒരു ചേഞ്ച് വരികയും ചെയ്തതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഹലോ, അത് ഫിലിം വിമർശനം കാലങ്ങളായി, അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് സിനിമയോടുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ വിമർശനം കാലങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിനിമാക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഇന്നെപ്പോലൊരാൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് മട്ടാഞ്ചേരി പോയി സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം അബ്ദുൽ നാസർ മഅ്ദനിയുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് അറസ്റ്റാണ്. ശരിക്കും ഈ മഅ്ദനിയുടെ സെക്കൻഡ് അറസ്റ്റ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ യുവാക്കളെ പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായി ചിന്തിക്കുകയും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ, പൊളിറ്റിക്കൽ റെക്കഗ്നിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഅ്ദനിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നിരാശയാണ് സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാട്ട് ടു ഡു, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇടപെടാം, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സംഘാടനം സാധ്യമല്ല. നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. മഅ്ദനിക്കൊക്കെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് പറയാൻ പറ്റിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ മഅ്ദനിയുടെ അറസ്റ്റ് ശരിക്കും കാണുന്ന സമയത്താണ് അൻവർ സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അമൽ നീരദ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു SFI-കാരനാണ്. അദ്ദേഹം മുൻ മഹാരാജാസ് SFI-കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ഒരു ബാബു സേട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. സത്രം ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ ചെറുപ്പക്കാർ, സാദിഖ് PK അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. കാരണം സാദിഖ് PK ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അക്കാഡമിയിൽ സിനിമ ഭീകരമായി വിമർശിക്കും, വലിച്ചുകീറപ്പെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഇത് ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലേക്ക് പകർത്താനുള്ള ശ്രമം കൂടിയായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി സത്യസന്ധമായി സംസാരിക്കണം. അത് എനിക്കെന്തോ ഒരു അതോറിറ്റി വരുന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് നമ്മളെ ബാബേട്ടൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ചേരിയിൽ 2013 അത് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂപ്പരെ പോലത്തെ ആളുകളാണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം ഇതെന്താ വെച്ചാൽ മുസ്ലിം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു സത്രം ഒരു തീവ്രവാദിയായ മുസ്ലിം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാണണമല്ലോ. അങ്ങനെ കാണാനുള്ള അന്വേഷണമാണ് ശരിക്കും ആ യാത്ര. പക്ഷെ അന്ന് അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര മതേതരന്മാരായിട്ടാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത്. കാരണം അവർ പറയുന്നത് ബാബരി പൊളിച്ചപ്പോൾ പോലും ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു പ്രശ്നം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ നല്ല മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് തിരിച്ചാണ് അവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഒരു മട്ടാഞ്ചേരിയിലെ ഒരു തീവ്രവാദി ഇമാജിനേഷൻ വരുന്നത്.
ഇപ്പം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മലപ്പുറത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു തീവ്രവാദി ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഞങ്ങൾ ബാബരി പൊളിച്ചപ്പം ഉണ്ടാകുന്നിട്ടില്ല, ഞങ്ങൾ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ചാപ്പകുത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് മഹദിനി ജയിലിൽ കിടക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൂളാണ്. ഞാൻ ഇമോഷണൽ ആവാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തത് ഈ അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ഒരു ഉന്നത നേതാവിനെ പറ്റിയാണ്. അയാൾ ഇന്ന് ജയിലിലാണ്. അപ്പം ഒരു അതോറിറ്റിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാവില്ല. എത്രത്തോളം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് വിചാരിച്ചു SFIക്കാരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കും സംസാരിച്ച് കളയാം, കുറേ ആളുകൾ വന്ന് നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും, നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കാരനായിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്ത വ്യക്തികൾ ആരാന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പവർ പോലും കിട്ടാതാവും. നമ്മളൊരു ഡയറക്ടറായിട്ട് പോലും ആളുകൾ അംഗീകരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വാര്യംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ബന്ധപ്പെട്ട് റമീസ് അനുഭവിച്ച ഒരു പീഡനമുണ്ട്. നമ്മളിവിടുത്തെ ലിബറൽ ആളുകൾ ഉന്നം വെക്കുന്ന എല്ലാ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുക്കാത്തൊരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് ഓനെ വാഴ്ത്തുമ്പോൾ പോലും അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന അവൻ്റെ സമുദായത്തിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിൻ്റെ മേലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനെ സ്റ്റിൽ നമ്മളെ ഇടയിൽ ഡിബേറ്റാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പോലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആങ്സൈറ്റി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആങ്സൈറ്റിയുടെ വാളായിട്ടും അത് സംഘപരിവാറിന് ചൂട് വെക്കാനുള്ള സാധനമായിട്ട് മാറുന്നതുകൊണ്ടാണ് PFIൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഈ അബൂബക്കറിനെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്ററി പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് പോലും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറസ്റ്റിന് ശേഷവും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് പോലീസിൻ്റെ റിക്കവറി ലിസ്റ്റിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡോക്യുമെൻ്ററി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അതിനെന്ത് പറ്റുന്നു അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളിവിടെ മിണ്ടാൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു ലാക്ക് എനിക്കുണ്ട്. ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് കടന്നു പോയി തോന്നുന്നു. കാരണം അജിംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡോക്യുമെൻ്ററി സിനിമാക്കാരനാവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ശ്രീമിത്തിനെ പോലത്തെ ആളുകളെയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിലൊക്കെ അവർ തന്ന ഒരുപാട് സഹകരണമുണ്ട്. പക്ഷേ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാക്ഷികളാണ് എന്ന് അവർ പറയുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ മാപ്പ് സാക്ഷികളാവാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത്. മാപ്പ് സാക്ഷികളാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഈ പവർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാധനം. കാരണം ഭീമാപ്പള്ളി ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ വെച്ചപ്പോൾ ആ ഉമ്മ കരഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഉമ്മാനോട് ഞാനിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള എഡിറ്റർ, നേരത്തെ അജിംസ് പറഞ്ഞ പോലെ എഡിറ്റർ ചോദ്യം, ഒരു കരച്ചിലിൻ്റെ സീൻ കിട്ടിയ അടിപൊളിയാവും കേട്ടോ, ഇത് വർക്കാവും. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ആ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണേ. അവസാനം ഉമ്മ ഇമോഷണലായിട്ട് കരഞ്ഞു. ആ കരഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കണ്ണീര് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ആ സിനിമ പിന്നെ പ്രദർശിക്കുമ്പോൾ അത് വർക്കാവുണ്ട്. പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വർക്കാവുണ്ട്. ആ കരയുമ്പോൾ ആ കൂടെ കരഞ്ഞു. എന്നിട്ട് എന്നോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറയും നിങ്ങളെ വർക്ക് അപാരമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കറിയാലോ ഇത് ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സാധനമാണെന്ന്. കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ നമുക്ക് അംഗീകാരം കിട്ടൂല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടാത്ത വിഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഈ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പലരും ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് പല ശ്രമം നടത്തും. അപ്പോൾ ഈ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആളുകൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററിക്കാരെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പിന്നെ KP ശശി ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ദീപൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിലോസഫി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഈ ആളുകളായിട്ടുള്ള അടുത്ത ഇടപഴകലിൽ നിന്നും അവരുടെ ടെൻഷനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഓക്കെ ഹഷീർ, താങ്ക് യു. സന്ദീപ്, ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കഥകൾ ഡോക്യുമെൻ്ററിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ട്രൈബൽസിൻ്റെ സോഫിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ചാമ്പ്യനാണ്, ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങൾ, ഫിഷർമെൻ, അങ്ങനെ പലതും. ഞാൻ വളരെ ജെന്യൂനായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു ആസ്വാദകൻ എന്നതിൽ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ വിക്ടിംഹുഡ് മാത്രം ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആളുകളുടെ സെലിബ്രേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാത്തത്? അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റായി പോയോ ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി? അങ്ങനെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ലെറ്റ് മീ പ്രിഫേസ് ദിസ് ബൈ സെയിങ്, ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറ്ററൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല, ഐ എം എ പ്രാക്ടീഷണർ ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ആസ് വെൽ. ഞാനിപ്പോൾ അടുത്ത് ചെയ്തതാണ് ആന്തം ഫോർ കാശ്മീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം. അത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ബാൻ ചെയ്തതാണ്. BBC ഡോക്യുമെൻ്ററി ബാൻ ചെയ്ത അതേ വകുപ്പിൽ 69A. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയും, ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പല കമ്മ്യൂണിറ്റികളും ഇപ്പം കാശ്മീർ അതുപോലത്തെ ഒരു ഇതാണ്.
അതിലൊരു വിക്ടിംഹുഡിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചോർന്നു പോകുന്നുണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇതില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തുള്ള ഫിലിംസൊക്കെ എടുത്തു നോക്കും. ഇപ്പോൾ ഓസ്കറിൽ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിലിംസ് ഉണ്ട്. ഓൾ ദാറ്റ് ബ്രീത്സ് ഈ കൊല്ലം നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സൺഡാൻസിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ റൈറ്റിംഗ് വിത്ത് ഫയർ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ കാണിക്കുന്നത്. സിനിമ ട്രാവലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബോംബെ ബേസ്ഡ്, ആക്ച്വലി ഒരു മലയാളിയാണ് അത് ചെയ്തത്, കാനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ഫിലിംസ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫിലിംസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ഭീഷ്മപിതാക്കൾ ആനന്ദ് പട്വർദ്ധൻ റീസൺ ചെയ്തു. ഇതെല്ലാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അമുദൻ സാറിൻ്റെ വർക്കുകളുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇത് സാധനം വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിപ്പുണ്ട്. അത് വാങ്ങിച്ച് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് വെക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അത് ആ സ്പേസുകളിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പോലെയുള്ളൊരു ഇത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സാധിക്കും. ഇത് ചോർന്നു പോയി, അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഇതുമില്ല, ഇനിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റൻസിങ് അല്ല അതിൽ. ഞാൻ ചോർന്നു പോയെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ വിക്ടിംഹുഡിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലൊരു സാധനമാണ്. ഇപ്പം ഓൾ ദ ബ്രീത്സോ സിനിമ ട്രാവലേഴ്സ്, ഇത് വിക്ടിംഹുഡ് അല്ല, ഇത് സെലിബ്രേഷനാണ്. സിനിമ ട്രാവലേഴ്സ് ആക്ച്വലി പ്രൊജക്ഷനിസ്റ്റുകൾ. ഒരു കാലത്ത് ഇത് റീല് വെച്ച് ഇത് ചെയ്തിരുന്ന സാധനമാണല്ലോ സിനിമ. നമ്മളിപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ചുവന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന സാധനം. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഫിലിമാണ്. ഭയങ്കര രസമായിട്ട് 8 വർഷം എന്തോ എടുത്ത ഒരു ഫിലിം ചെയ്ത ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് സിനിമ ട്രാവലേഴ്സ്. അത് കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കണ്ടുപോകണം. അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഓൾ ദ ബ്രീത്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വർക്കുകൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ ഇതിനെ പെടുത്തിയിട്ട് ഇതിനെ മാർജിനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെ ആയി പോവാണ് ഇത് ഫിലിം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഫിലിംസിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രെയിം മാറണം എന്നാണ്. അതിൻ്റെ ആ റീഫ്രെയിമിങ്, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ റീഫ്രെയിമിങ് ഡെമോക്രസി, ആ നെററ്റീവ് റീഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. താങ്ക് യു. സോഫിയ, ഒരു 2-2.5 പതിറ്റാണ്ട് ജേർണലിസം ഫീൽഡിലുണ്ട്, ഡോക്യുമെൻ്ററിൽ നിരവധി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം, നമ്മൾ ഒരുപാട് വിക്ടിംസിനെ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരുപാട് വിക്ടിംസിനെ, ഈ പറയുന്ന സബ്ജക്ട്സിനെ, നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളെ കാണും. നമ്മൾ അവരെ റീവിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും അർത്ഥത്തിൽ? അവരുടെ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും? I think we are going on circling around one particular question, so I just wanted to make it clear to you. We have moved on from that. We are actually making diverse documentaries. That is what I would want to reinstate now. We have not stuck with, as you said, we are not stuck with victimhood politics. We are actually making all kinds of documentaries now. There are films on artists, musicians, there are personal films, you know. Since 90s, I told you, since 90s there was a shift in Indian documentary where people started making personal films. So they started making films about themselves, about their father, about their parents, about their, about their visit to some country. It's a combination of many things. So we have actually moved on. I wanted to make it very clear to you. I refuse to accept this criticism on Indian documentary that we are making only victimhood politics. We do not make such films alone. We make all kinds of cinema. And I would recommend you to watch those films before sticking on to that question. And I've been discussing with our friends also. There are 2 channels in Indian YouTube channel. One is PSBT and another is Films Division of India. If you visit those YouTube channels, you would get to see at least 500 very good documentaries on all kinds of stories. So, victim is one of them, number one. Number 2, of course, we talk politics. And if you find talking politics is a victimhood politics, I can't help you. No, actually, before you start, you can also continue with that thing. Because a woman who got raped in Gujarat riots, or like there are communal riots to different issues which happen, she's fighting against the system. How do you see her, as a victim? Like, what is the word? You actually consider when she is speaking out to a country, okay, you are seeing her as a victim. She's not a victim. She might have much more courage than Modi or anybody else who is sitting here. So, please revisit your idea of victim, or whose story we tell, or whatever, what is a victim for mainstream media is. That I completely understand where it is coming from. I don't know whether you are discussing it for the sake of discussion, or it actually I don't know whether you seriously believe that Indian documentary is only about victimhood. It is not so. That's what I want to discuss with that. And the other point is,
And the exposure to the international media and exposure to many film festivals also has helped us in making different cinema. The other, I can completely empathize with the argument that you are putting forward, because there is a talk about Indian documentary across in every institution, that we only talk about victims and quote unquote or sad stories. Probably that's where the impression you are getting. It is not so. It is not so. That is why I am saying we should have more film festivals. Even if you actually visit Indian, there are at least 50 film festivals in India, in Kerala, 50 film festivals, and many film festivals screen documentaries. Even if you visit documentary festivals in Kerala alone, you will see a variety. So I think we should move on. We should not waste our time in talking about, we do not talk about victims alone. I mean, if you actually want to believe in that word. We have moved on and we make very strong films, survivor films, proactive films, very positive films, and very nuanced films, personal films. You know, you need courage to make films about yourself. There are many people who are making films about themselves, about their parents. There's a nice film called We Make Film by Sweta Ghosh. We had just for an example I'm telling. She has always made films about disabled people. She has made a wonderful film some 5-10 years back called Access. It talks about the sexual lives of disabled people. Do you think it's a victimhood film? It celebrates sexuality, number one. Number two, there's her recent film. It's about the experiences of disabled people when they are involved in filmmaking. It's a fantastic film. Both in front of the camera and behind the camera. You know, if you're disabled in certain way, and if you're making a film, or if you're disabled in certain way, if somebody is making a film about you, what will be your experience? So, as a festival curator and a festival organizer and a filmmaker and a documentary practitioner, I request you to reconsider your argument. We have moved on. Thank you very much. സോഫിയ കേട്ടില്ല, ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും. ഞാൻ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. കാരണം ഞാൻ അത്തരം ഡോക്യുമെൻ്ററിൽ കുറച്ചേ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. എൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഞാൻ ആ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിൽ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ്. അത് ശരിയാണത്. അത് എൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ? അത് അത്തരം നമ്പേഴ്സ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അജിംസിനും എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാര്യം, ഇപ്പോൾ വിക്ടിമിനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ന്യൂസ് പേഴ്സൺ കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ആ ന്യൂസ് പേഴ്സണിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വിക്ടിംസിനെ പറയുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. സത്യത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പരിസരത്തിൽ നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്, ഈ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് വിക്ടിം. അല്ലേ, നമ്മൾ ഏത് ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ ഇപ്പം മദനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മദനിയുടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? അത് ഏത് പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഞാൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ, ഇപ്പോൾ വിജയമാഷെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഞാൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ ടാസ്ക്കായിരുന്നു. വിജയമാഷെ എങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈദ്ധാന്തികനാണ്, വിമർശകനാണ്, അധ്യാപകനാണ്, പ്രാസംഗികനാണ്, അത്തരം ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യാത്മകത നിലനിർത്തി ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിമും ഡോക്യുമെൻ്ററിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു അകലം അല്ലെങ്കിൽ അടുപ്പം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ഇത്തരം സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നറേഷൻ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വഴി നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ കാണുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വലിയ ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്തറ്റിക് സെൻസിൽ നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കും എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കതൊരു വലിയ ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ BBC-യുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ശ്രദ്ധിച്ചു. ഡോക്യുമെൻ്ററി നമ്മൾ ഇത്ര ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല. ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതിലെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലാവട്ടെ ഇന്ത്യയിലാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. പക്ഷെ അവരെങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു, അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ വാച്ച് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നറേഷനുണ്ട്, ബൈറ്റുണ്ട്, പക്ഷെ ഫ്രെയിം ബ്യൂട്ടി ഭീകരമായിരുന്നു. ആ ഫ്രെയിം ബ്യൂട്ടിയാണ് അതിനെ നിലനിർത്തിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിലാകെ ഒരു ഇമോഷണൽ സാധനം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തുള്ളൂ. അത് ആ
പിന്നെ ആൾക്കൂട്ട ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അയാളുടെ ആ ഒരു ഭാഗം എടുത്തപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഇമോഷൻസ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ കേരള പരിസരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ക്യാമറ വെച്ച് ഒരാളെ ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പുറകിലിരിക്കുന്ന ക്യാമറാമാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിൾ വരുമ്പോൾ ഒരു കരച്ചിൽ, ഒരു ഇമോഷൻസ് വന്നാൽ ഈ പബ്ലിക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, എന്നാലും അത് കാണുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമ്മളെ ഇടയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഇമോഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ തരത്തിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മറികടന്നിട്ട് ഈ BBC ഡോക്യുമെൻ്ററിയെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കേരളത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ കേരള പരിസരത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എത്രമാത്രം സ്വീകരിക്കപ്പെടും എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ. സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരുപാടുണ്ട്. ആ സബ്ജക്റ്റുകളെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അത് ആക്സെപ്റ്റൻസി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ഘടകമാണ്. അതാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററികളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പൊതുവെ പറയാനുള്ളത്. ദീപു, ഒരു സംശയം. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ OTT വരുന്നുണ്ടല്ലോ, OTTകളുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ സ്വഭാവത്തെ ഗുണപരമായി സ്വാധീനിക്കും? അത് ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയും. അത് മുമ്പ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അഡീഷൻ നടത്തട്ടെ. BBC ഡോക്യുമെൻ്ററി അത് ഇത്ര ഭയങ്കര സംഭവമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. അത് ആക്ച്വലി BBC ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അതിൽ നല്ല പടമാണ്. ആക്ച്വലി ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, I can name the films, Final Solution to several other films, which is much more exposed what Modi has done during that period in time. And I was also a part of this documentary which you are talking about. And so, it was, the importance was that, there is a shift in the foreign policy of Britain. And that's why actually Robin got the document. And that's why this entire episode started. It's all. And that entire film is not completely shot by them. It is actually a collection of footages of at least almost around 12 filmmakers in India. Okay, archives of us, in a way, you can say. So yeah, that's a different process altogether. That can't be compared to Indian independent documentary, because that is something else. And your question was, can you repeat it? OTT, നമ്മുടെ OTT, ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ. Yeah, I told no. There is a reason. For example, because what is OTT? Like, for example, if somebody can remove something from YouTube, OTT, any of this kind of political films, I don't think any of my films will be accepted by any of the OTT platforms. So they are there for business. Okay. The similar way, the mainstream media is there for business. It's not for news. If you understand that it's for news, you are actually in a wrong profession. And OTT is there for business. Can we create OTT independent platforms? Then I'll say that it can happen in black web, not in actually the regular web spaces, if you know the web space in that manner. So the question is that OTT is about revenue. When we are actually speaking about revenue. Okay. And I'll still go back to actually maybe John Abraham, Shashi and all this kind of people who actually collected money from people. Even I did when I started my organization years back. Okay. I have collected money from people, villages to village, screening and made films. So the question is that still the dependency is on people. For an economy, the kind of films, the political films, for example, the kind of film, even the short film, the fiction film which Sandeep did, which state had a problem with. And now the problem which people face is that, once Modi does something, you are scared even to contribute. Because his film is banned. Next film, I told him that it will be difficult even your friends to contribute to you, because you are scared. Okay. And even close friends, they'll say that I don't have money right now. Okay, because the bank transfer happens, there is a trail which is going to happen, and they will follow up. This kind of paranoia which has been grown in this contemporary society. So, the question is that also, what is actually the right-wing fascism is trying to do
is to construct this paranoia so that this kind of processes doesn't happen. Okay. So in the middle of it, we are actually dreaming about OTT, which is actually in a very constructed capitalist framework, which need capital to work. Okay. Now, actually, I am a person, I know that, how difficult it is to run even a podcast platform, because which we recently joined, and how much loan it comes into you. Maybe 1.5 years, 2 years, we have been running, and every year, few of our filmmakers in Kerala, whom if I name, we take loans after loans, and how do we run it? So the question is the support structure. So OTT need capital. Capital need profit. Okay. How does it work? Can you create profit on a film, an anti-Modi film, which will be mine? Okay, I'll be making like most of my films to everything. My next film also. I may sell it to BBC. That's a different issue for me. And then they will ask that, can I carry your name? Are you scared? Actually, I'm working a film with BBC right now. So that is also like that. My commissioning editor asked me that, are you scared to put your name? I told that I don't. Because I am living in a society, and then I live it, I live it in a way I want to live. And not like somebody else want to live. So the question is that, who owns an OTT? Do I own an OTT? Then I'll actually create a different platform. Then also I can't create a different platform. The reason is that, who owns the web? What is that, what does it need to actually create such kind of an economical platform to sustain such kind of a space, which I can't. Even if I have 5 crores and I decide, okay, 5 crores is enough right now to start, let's say, okay, hypothetically, okay. But in 2 years down, I won't have any money. Like I just doing, maybe I'll be actually coming and begging for a job in any of these spaces. Okay. So that's not a question for me. How do we actually create a political negotiation with the contemporary state and economic structure is the question. And that political structure and economical structure exists in web. You think web is a liberative medium? No, dear. Really, no. OTT is a nice word. And actually, I would like to like a torrent more than an OTT. So if my film get banned, I'll put it in, in a torrent, not in an OTT. I never look up for an OTT platform. We bunch of friends had this idea of putting our documentary in torrent, and we started naming it Torrent the Shit. സന്ദീപ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ദീപു പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു നെഗോഷിയേഷനില്ലാതെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, ഇപ്പോഴത്തെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ആരുടെ കൈവശമാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരു പാരലായിട്ട് മറ്റൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറയും. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആണോ കാര്യം? തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പം ഈ ഒരു OTTയുടെ തന്നെ ഇപ്പം ഈ സെർവർ കോസ്റ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം? ഈ കണ്ടന്റ് എല്ലാം ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ എവിടെയെങ്കിലും? സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിന് കാശ് വേണമല്ലോ. അതാണ് ഇപ്പം ദീപു പറഞ്ഞത്. അത് ഇതുപോലെയാണ്. ഇപ്പം ഈ ഫിനോമിനുകളൊക്കെ പല തവണയായിട്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ്. ഫിലിം സൊസൈറ്റി നെറ്റ്വർക്കുകൾ, ഇപ്പം അമുദൻ സാറ് പറഞ്ഞു, 120 ചില്ലാനം ഫിലിം സൊസൈറ്റികൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആക്റ്റീവാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രം. അത്രയധികം ഫിലിം സൊസൈറ്റീസുകൾ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫിലിം സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ കേരളത്തിന് മാത്രമായിട്ടൊരു റീജിയൻ തന്നെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കേരള സബ് റീജിയൻ. ഇങ്ങനത്തെ പാരലൽ ഇതുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യിക്കാം? ഇങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ 50 ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻ്ററി, ഇപ്പോൾ ഈ OTT എന്നല്ലാതെ വേറെ പല ഇങ്ങനത്തെ പാരലൽ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാം? ഇതിലിപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് പലരും സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് കാശിട്ടിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ പാരലൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൊറൻറ്റും, പക്ഷേ ടൊറൻറ്റ് ആരാണ് കാണുന്നത് ഇതെന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ,
കാരണം മെയിൻ സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം എനിക്ക് പേരെടുത്ത് എക്സാമ്പിൾ പറയാം, പക്ഷേ അത് പറയുന്നില്ല. കാരണം പല മെയിൻ സ്ട്രീം ഫെസ്റ്റിവൽസിന് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൈകൊള്ളും, ബാൻഡായിട്ടുള്ള ഫിലിം വെച്ച് അവർക്ക് കൈകൊള്ളും. ഇങ്ങനെ അവർക്ക് കോൺട്രവേഴ്സി പാടില്ല. കാരണം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഫണ്ടിങ് വേണം, തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ. ഇത് ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഇതെങ്ങനെ ഇതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ് സ്പേസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ചോദ്യം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വെറുതെ ഒരു ഗ്ലിച്ച് ക്ലാം ആണല്ലോ ഈ OTT-കൾ. ഇപ്പോൾ OTT-യുടെ സ്പേസ് തന്നെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഒരുപാട് OTT-കൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. കേവ് ഉണ്ട്, അതിനു മുമ്പ് റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ എണ്ണമുണ്ട് ഇതേപോലത്തെ. പ്രൈം റീൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സാധനമുണ്ട്. ഇത് ഈ സ്പേസ് തന്നെ ഭയങ്കര ക്ലട്ടേർഡാണ്. ഇപ്പം ബേസിക്കലി ഇപ്പം എന്താണ് മേജറായിട്ടുള്ള നെറ്റ്ഫ്ലിക്സും ആമസോണും ഉണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് ഫിഷ് ഈറ്റ് സ്മോൾ ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇവർക്ക് സർവൈവൽ ഇല്ലാതെ ആകുമ്പം ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും തിന്നിട്ട് പോകും. വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസൊക്കെ കച്ചവടമാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് അവരുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാശുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്ല സിനിമ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നെറ്റ്ഫ്ലിക്സോ ആമസോണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അവർ കാശുണ്ടാക്കാനും കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് അവർ ഇടുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇവർ BBC ഡോക്യുമെൻ്ററിയും ബാൻ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊന്നും അതിലെടുത്തിടില്ല. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് തന്നെ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കി എന്താണ് അതിൽ സാധനം. ഈ വെറും ബോളിവുഡ് സാധനങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് മുഴുവനുള്ളത്. ആമസോണിലല്ല. മര്യാദയ്ക്കുള്ളൊരു ഫിലിം ആമസോണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബൈ ഓർ റെൻ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഭാഗമൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. അത് എങ്ങനെ കാണുന്നത്? നല്ല ഫിലിംസ് ഒന്നും അതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എന്താണ് ഈ OTT ഒരു കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ പറയാതെ നിൽക്കല്ലാതെ വേറെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ പാരലൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എങ്ങനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ, ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ശരി, വളരെ നന്നായി പ്രതികരിച്ചു നമ്മുടെ അതിഥികളെല്ലാവരും. ഇതിൽ ഇവർക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ എന്ന് തോന്നാവുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് എൻ്റെ പെർസെപ്ഷൻ്റെ കുഴപ്പമാണ്. ഒരു പരിധിവരെ അവരെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുക കൂടി എൻ്റെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു. അവർ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ വളരെ നന്ദി. ഈ ജേർണലിസ്റ്റിക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്കാണ് വിക്ടിംസ്. അത് മാറ്റിയിട്ട് സർവൈവേഴ്സ് എന്നാക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഓൾറെഡി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് ബോധപൂർവം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ടോക്ക് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ട ആളായിരുന്നു KN. പക്ഷേ KN വന്ന ഉടനെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നടത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. കാരണം ഇത് തുടർന്ന് നടക്കേണ്ട വലിയൊരു സംവാദത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ കോമയാണ്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരും ഈ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടാത്ത വന്നു ചേരാവുന്ന എല്ലാവരും കൂടി തുടർച്ചയായി ആലോചിക്കേണ്ട, അന്വേഷിക്കേണ്ട വളരെ പ്രസക്തമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സംവാദത്തിലൂടെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനോട് ഇടപെട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണം എന്നുള്ള നിലക്കല്ല, മറിച്ച് പൊതുവെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തോടൊപ്പം തന്നെ നവീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ടെറി ഈഗിൾട്ടൺ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സാംസ്കാരിക വിമർശകർ വളരെ മുമ്പേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ മാറ്റം വരികയും എന്നാൽ അതേസമയം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ മാറ്റം വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ട്, മുമ്പത്തേക്കാൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ അടുത്ത് കണ്ട ഒരു പഞ്ചാബി സിനിമയിൽ, എൻ്റെ പേരോർമ്മയില്ല, അത് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഭിന്നശേഷിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ തന്നെയാണത്, നമ്മളെ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുള്ള ഒരു വളരെ മാനവികമായിട്ടുള്ളൊരു അവതരണമാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ആ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ആ കുട്ടിയെ അതിനോട് വലിയ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അതിനുവേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന ആ സിനിമയിലെ ആൾ ടോയ് എന്നാണ്, ടോയ്. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നെഞ്ചിന്ന് എന്തോ വല്ലാത്തൊരു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. കാരണം വെച്ചാൽ
അതുവരെ ആ കുട്ടിയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന വലിയൊരു ഉൾപ്പുളകുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ഇതെൻ്റെ ടോയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഒരു കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ. ഭിന്നശേഷിക്കാരെന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ആ ഒരു വാക്കല്ല, ആ വാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സമസ്ത പരികൽപ്പനകളിലും അനുയോജ്യമായുള്ള പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവണം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നമ്മൾ ഏത് വാക്കാണോ മാറ്റേണ്ടത് അത് മാറ്റും. പക്ഷേ ആ വാക്കിൻ്റെ മാറ്റം പരികൽപ്പനകളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടോ അത് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഭാഷയുടെ പ്രശ്നം വളരെ സങ്കീർണമാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരകൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ വലിയ സംവാദമായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം വിക്ടിമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശാസ്ത്രം തന്നെ പല കാരണങ്ങളാൽ നിലവിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമല്ല. കാരണം ഇരകളാണ് എന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതോടെ അവർ പോരാളികളാവും. അതാണത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിസ്സഹായമായി നെഞ്ചത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ച് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നുമല്ല. അവർ തിരിച്ചറിയാണ്. നമ്മൾ പരിമിതി തിരിച്ചറിയുക എന്നുള്ളതാണ് അത് പരിഹരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പടി. ഞാൻ ഇരയാണെന്ന് പോലെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ടമാണ്, ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ബ്രത്തിൻ്റെ പഴയൊരു കവിതയുണ്ട്. ആ കവിതയുടെ ചുരുക്കത്താണ്, ഒരു കുട്ടി രണ്ട് കയ്യിലും മിഠായി മുറുക്കി പിടിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഓടി വന്ന് ഒരു കയ്യിലെ മിഠായി തട്ടിപ്പറിച്ചങ്ങ് പോയി. ഈ കുട്ടി ഒരു കയ്യിൽ ബാക്കി മിഠായി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന സന്തോഷത്തിൽ മൂളിപ്പാട്ടും പാടി പിന്നെയും നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ വന്നിട്ട് അടുത്ത കയ്യിലെ മിഠായിയും തട്ടിപ്പറിച്ചു പോയി. ഒന്ന് നിലവിളിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇത് സൂക്ഷിക്കാനുള്ള യാതൊരു അവകാശമില്ല. അവർ തട്ടിപ്പറിക്കപ്പെടും. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. അങ്ങനെ നിലവിളി പോലും നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സമരവിളിയായി തീരുന്ന ഒരു ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഡോക്യു ഫിലിമുകളും. ഇപ്പം ഇവിടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഡോക്യു ഫിലിം രംഗത്തെ പ്രതിഭകൾക്കൊപ്പം അതിൽ വളരെ യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഫറൂഖ് കോളേജിലുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടുപേരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആഹ്ലാദമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ചിലരെ വളരെ അടുത്ത പരിചയമുണ്ട്. മുസ്തഫ, ദശമംഗലമൊക്കെ നല്ല പരിചയം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഡോക്യു ഫിലിമിൽ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കടന്നു വരും. കടന്നു വരാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഞങ്ങൾ ഡോക്യു ഫിലിമിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാത്തവരുണ്ടാവും, ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നു എന്നറിയുന്നവരും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ കടന്നു വന്നു എന്നറിയുന്നവരിൽ ഒരാളായിട്ട് ഞാൻ പലതിലും KP ശശിയുടെയും അതുപോലെ ഗോപാൽ മേനോൻ്റെയും ഒക്കെ ചില ഡോക്യു ഫിലിമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിന് അസാധാരണമായ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഡോക്യു ഫിലിമുകൾക്ക് വലിയ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. വളരെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഡോക്യു ഫിലിമുകൾ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ആ അർത്ഥത്തിൽ കാണാൻ പല കാരണങ്ങളാൽ കഴിയാത്ത ഒരാളാണ്. പക്ഷേ ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട്. അത് നേരത്തെ ഇവിടെ പരാമർശിച്ച ആനന്ദഭട്ടവർദ്ധൻ കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ 10:30 ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം വന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാലത്ത് ഈ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഡോക്യു ഫിലിമുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം വന്നത് ഒരു സ്റ്റിക്കറുമായിട്ടാണ്. ഒരു സ്റ്റിക്കറല്ല, കുറേ സ്റ്റിക്കറുകൾ കൊണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത്. അതിലൊരു സ്റ്റിക്കർ പ്രേം സേ കഹോ ഹം ഇൻസാൻ ഹേ, ആ സമയത്താണ് ഗർ സേ കഹോ ഹം ഹിന്ദു ഹേ എന്നത് അലർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ്. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ, ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, പ്രതിരോധിക്കാൻ ചെറുതും വലുതും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നിസ്സാരമെന്ന് തോന്നുന്നതുമായ സകല കാര്യങ്ങളും പ്രസക്തമാണ്. ഏറ്റവും കുറ്റകരമായ കാര്യം ഒരു വിധത്തിലും പ്രതിരോധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും കുറ്റകരമായ കാര്യം. എത്ര നിസ്സാരമായ പ്രതികരണം പോലും, ഈ സ്റ്റിക്കർ നമുക്കറിയാം, പ്രേം സേ കഹോ ഹം ഇൻസാൻ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആർക്കും പുറത്തു കടക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് പറയണമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഈ സംവാദത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത്, ഞാൻ ഈ ഫിലിം രംഗത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു അടുത്ത് പോലും നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല. ഞാൻ
ഈ സെഷനിലല്ല, സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു യാത്രക്കിടയിലായതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും അപ്പോൾ എനിക്കും വേറൊരു തരത്തിൽ ആഹ്ലാദമായി. കാരണം ഇത്രയും ആളുകളെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൽ പലരുടെയും കുറിപ്പുകളും അഭിമുഖങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല, പക്ഷേ അഭിമുഖം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ ആവേശം തോന്നി. ആവേശം തോന്നിയത് ഞാൻ അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് 1798 ആൻറ്റി ഡ്രൈഫസാർഡ്സ് എഴുതിയ ഇൻ്റലക്ച്വൽ മാനിഫെസ്റ്റോ. നോം ചോംസ്കി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ മാനിഫെസ്റ്റോ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ആൻറ്റി ഡ്രൈഫസാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫ്രഡ് ഡ്രൈഫസാർഡ്സിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നവരും അതിന് എതിര് നിന്നവരും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതിൽ ഡ്രൈഫസാർഡ്സിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് നീതിയുടെ പക്ഷത്ത്. അതിൽ എമിലി സോള മുമ്പിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓപ്പൺ ലെറ്റർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ജനറൽ പെല്യൂക്സിനോടാണ് ആ ചോദ്യം. മിസ്റ്റർ പെല്യൂക്സ്, നിങ്ങളുടെ വാളാണോ എൻ്റെ വാക്കാണോ അതിജീവിക്കാൻ പോകുന്നത്? അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ എമിലി സോളയോടൊപ്പം പരാമർശിച്ചാൽ മാത്രമേ ജനറൽ പെല്യൂക്സിനെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അറിയുള്ളൂ. ആളുകൾ അറിയാതിരിക്കുക എന്നുള്ള പരിമിതമായ പ്രശ്നത്തിലല്ല. അതിനനുബന്ധമായിട്ടാണ് എനിക്ക് സന്ദീപിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം ആന്തം ഫോർ കാശ്മീർ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്, അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, 9 മിനിറ്റുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയർ രാഷ്ട്രം, ഒരു ന്യൂക്ലിയർ പവർഫുള്ളായുള്ളൊരു രാഷ്ട്രം 9 മിനിറ്റുള്ള ഒരു ഡോക്യു ഫിലിമിൻ്റെ മുമ്പിൽ പതറിപ്പോകുന്നത് എത്ര പരിഹാസ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കേണ്ടായി. ഇവിടെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ കാര്യം. ഒരു 9 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും അത് 2019 ആഗസ്റ്റ് 5 ശേഷം, അതാണ് അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടൻറ്റ്. അതിൽ മുദ്രാവാക്യമുണ്ടോ ബാനറുണ്ടോ എന്നതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം. മറിച്ച് 2019 ആഗസ്റ്റ് 5 29 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു സംസ്ഥാനം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ആ സംസ്ഥാനം എവിടെ പോയി? ആ സംസ്ഥാനത്തോടൊപ്പം അപ്രത്യക്ഷമായ വാക്കുകളിത്, അതിനോടൊപ്പം അപ്രത്യക്ഷമായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സംവാദത്തിൻ്റെയും സന്ദർശനത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ ലോകമേത്? ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ, ഒരു സ്റ്റേറ്റല്ല അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്, ഒരു ജനതയുടെ വൈവിധ്യപൂർണമായ ജീവിതത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴുക ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനു മുമ്പ് ഗോപാൽ മേനോൻ്റെ കാശ്മീരിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി, നിരവധി ഡോക്യുമെൻ്ററി, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പാലസ്തീൻ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഈ ഡോക്യു ഫിക്ഷൻ വഹിച്ച പങ്ക്, ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫിലിംസ് വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. ആരുടെയാന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. ദി വാൾസ്, മതിലുകൾ. അതായത് ഈ പലസ്തീൻ്റെ അവിടെ പ്രക്ഷോഭം വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു മതിലായിട്ട് ആ പ്രദേശത്ത് തടവറയായിട്ട് മാറുകയാണ്. അങ്ങനെ മതിൽ നിർമ്മാണം എന്നുള്ളത് അതിനെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് സൈമൺ ബട്ടൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് ദ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ പരാമർശിച്ച രാകേഷ് ശർമ്മയുടെ വളരെ സമയമെടുത്തുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി, BBC ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ സവിശേഷത ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ്. അല്ലാതെ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ അതിൻ്റെ കേമത്തൊന്നല്ല. മറിച്ച് ഇത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് തന്നെ ഗുജറാത്ത് വംശഹത്യയുടെ സ്മരണകളെ മായ്ച്ചു കളയാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ആ സമയത്ത് ഇത് ഇന്ത്യക്കകത്ത് മാത്രമല്ല, ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഈ സംഭവം, എലി വീസൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു നടന്ന ഒരു ദുരന്തം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ദുരന്തം ആവർത്തിക്കാനല്ല, അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ്. എലി വീസൽ അത്രയേറെ പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ലോകത്തിലെ പ്രശസ്തനായുള്ളൊരു എഴുത്തുകാരനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്ക് ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ സംസാരിച്ചത് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട്, സംസാരിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ സത്യത്തിൽ ഇവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം നൽകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക. അതായത് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് സംഭവം ഉണ്ടാവുന്ന അതേ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫൈസാൻ സംഭവം ഉണ്ടാവുന്നത്. ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടും. കാരണം ജോർജ് ഫ്ലോയിഡ്, ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ അവിടെ വന്നു, ബ്ലാക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് പോയം വന്നു, സ്റ്റാൻലി വാട്ട് വലിയ ന്യൂജേഴ്സിയിലൊക്കെ ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ വലിയ പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഒരു വലിയ ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ അൺറസ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന
ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ പേരിൽ കവിത വന്നു, ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ പേരിൽ ഡോക്യുഫിക്ഷൻ വന്നു. അങ്ങനെ ട്രംപിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് തെറിപ്പിക്കുന്നതിൽ മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ അവതരണവും പങ്കുവഹിച്ചു. ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ 6 വയസ്സുള്ള ജോഹാന്ന എന്നുള്ള മകള് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അച്ഛൻ ലോകത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതേ സമയത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഫൈസാൻ ഇതേ സംഭവമാണ് വേറൊരു രീതിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത്. ഒരാളെ ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ട് കഴുത്തിന് ചവിട്ടിയിട്ട് ജനഗണമന ചൊല്ലിക്കുകയാണ്. കേസില്ല, ഫൈസാന് പ്രതിമയില്ല. ഫൈസാൻ്റെ പേരിൽ ഡോക്യു വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ദ ക്വിൻറ്റ് ഈ ഫൈസാൻ ഫ്ലോയിഡ് ഇഷ്യൂ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അവതരണം നടത്തി. അതുമാത്രമാണ് എനിക്ക് ഈ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അവതരണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയത്. ദ ക്വിൻറ്റിൻ്റെ അവതരണം മാത്രമാണ്. ഫൈസാൻ എന്നുള്ളത് 23 വയസ്സുള്ളൊരു കക്ഷി. ആ ഫൈറ്റ് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ട പോലെ ധാരാളം, അതായത് ഒരു സമൂഹം 2 വിധത്തിലാണ് ഇത് വരേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഒരു ജനത പ്രാന്തവൽക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ; 2, ഭരണകൂടം ജനാധിപത്യത്തെ അടിച്ചമർത്തുമ്പോഴും അടിയിൽ നിന്നൊരു ജനാധിപത്യം വളർന്നു വരികയും അരികുകളിലെ മനുഷ്യർ പ്രതികരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രതികരണത്തിന് ഊർജം പകരുന്ന തരത്തിലേക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ പോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പോരാട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ ഏതർത്ഥത്തിലും സഹായകമായി തീരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംവാദത്തിൽ ഇതുമായിട്ട് സത്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടാത്ത, എന്നാൽ ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട മറ്റ് സാഹിത്യ രചനകളെപ്പോലെ ഒരുപക്ഷെ അതിനൊക്കെ എത്രയോ അപ്പുറത്ത് ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വാചകം കൂടി ചേർക്കാം. ഈ ഡോക്യു ഫിക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് വായിച്ച ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ ഉപകാരം ഉണ്ടായി. സൂസൻ സോണ്ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമാണ്. അതിൻ്റെ പേര് ദ സൈൻ അണ്ടർ ദി സാറ്റേൺ. നമ്മുടെ ഈ ശനിദശയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, ഒരു മന്ദതയും ഒരു പിന്നോക്കാവസ്ഥയും ഒരു പതർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച്, അതിൽ ലെനി റീഫന്താളിനെ കുറിച്ച് ദീർഘമായൊരു പ്രബന്ധമുണ്ട്. ആ പ്രബന്ധത്തിന് ഫാസിനേറ്റിംഗ് ഫാസിസം എന്നാണ് തലക്കെട്ട്. ആ കളക്ഷനിലെ 3ാമത്തെ പ്രബന്ധമാണ്, ദീർഘമായ പ്രബന്ധമാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ, അതായത് മോഡി 2 കാലത്തെ, 2014 മുതൽ 19 വരെയുള്ള മോഡി 1 കാലം അല്ല, 2019 ശേഷമുള്ള മോഡി 2 കാലം. മതനിരപേക്ഷത എന്ന വൃത്തികെട്ട വാക്കുച്ചരിക്കാൻ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മോഡി പ്രഖ്യാപിച്ചത് 14 വിജയത്തെ തുടർന്നല്ല, 19 വിജയത്തെ തുടർന്നാണ്. അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു കാലത്ത് ഈ സൂസൻ സോണ്ടാങ്ങിൻ്റെ ഈ ലേഖനം വളരെ, കാരണം അതിൽ ലെനി റീഫന്താൾ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് SS എന്താണെന്നും അറിയില്ല, SA എന്താണെന്നും അറിയില്ല. ഇത് RSS ബജ്രംഗൾ എന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ആളെ തന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്നാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മൈ പെർഫെക്റ്റ് വുമൺ. ഹിറ്റ്ലർ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ, അത് ലെനി റീഫന്താളിനെയാണ്. തിരിച്ച് ഹിറ്റ്ലറാണ് റീഫന്താളിൻ്റെ ആദർശ പുരുഷനായിരുന്നത്. അതിന് കാരണമുണ്ട്. ലെനി റീഫന്താൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ റിയാലിറ്റിയിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, അത് നിത്യജീവിതത്തിൻ്റെ ചെറിയ തുണ്ടങ്ങളാണ്, അത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ വിരസമായ കാര്യങ്ങളാണ്. എനിക്ക് കരുത്ത്, പൂർണ്ണത, ആരോഗ്യം, ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭിന്നശേഷിക്കാർ, ക്ഷീണിച്ച മനുഷ്യർ, തൊലി ഇരുണ്ടത്, കവിളൊട്ടിയത്, നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തത്, ഇന്ത്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കറുത്തവരും അധസ്ഥിതരും അവർ മോഷ്ടാക്കളായിരിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ബോധം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സംവാദം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആഹ്ലാദകരമായൊരു സന്ദർഭത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ താൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണവുമായി വന്നിട്ട് മോഷ്ടാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മർദ്ദനമേറ്റ് ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കപ്പെട്ട വിശ്വനാഥൻ ഉൾപ്പെടെ എത്രയോ മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരും മരിച്ചവരും കൊല്ലപ്പെട്ടവരും മരിച്ചവരുമാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ ഭാരം ചുമക്കേണ്ടവർ, അവരാണ് അവരുടെ പ്രതിനിധികളായി തുടരേണ്ടവർ. അങ്ങനെ തുടരാനുള്ള ഒരു ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്
ഏത് ജനാധിപത്യ ഒത്തുചേരലിൻ്റെയും ഉള്ളടക്കമായി തീരേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. നന്ദി KN, ഇത്രയും ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ. ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ആനന്ദ് പട്വർദ്ധൻ നടക്കാൻ പോയി. അപ്പോൾ അതിൽ ട്വിറ്ററിൽ ഒരാൾ കുറിച്ചു, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ നമുക്കിപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. അതാണ് ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട അതിഥികൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ സെഷൻ പൂർണ്ണമായതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു.